નમસ્કાર કલમ યુદ્ધ સમાચારની સાથે હું છું આપની સાથે પાયલ બામભણિયા। તો જોઈએ આજના મહત્વના સમાચારમાં। સુરત રાહુલ ગાંધીની ન્યાય યાત્રાને લઈ ગૃહમંત્રી હર્ષ સંઘવીનું નિવેદન। ન્યાય યાત્રાનો જવાબ પીડિત પરિવાર દ્વારા આપવામાં આવ્યો છે। અનેક લોકોએ પોતાના જીવ ગુમાવ્યા છે, એના પર કોઈ રાજનીતિ હોય જ ના શકે। આના પર હું રાજનીતિ કરવા માંગતો નથી। લોકોના દુઃખને રાજનૈતિક મુદ્દો બનાવવો ખૂબ જ દુઃખદ છે। બ્યુરો રિપોર્ટ કલમ યુદ્ધ સમાચાર સુરત। माननीय वडाप्रधानश्रीના માર્ગદર્શન હેઠળ સમગ્ર ભારત દેશમાં હર ઘર માનનીય વડાપ્રધાનશ્રીના માર્ગદર્શન હેઠળ સમગ્ર ભારત દેશમાં હર ઘર તિરંગાનું આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે। આ 11મી તારીખે સુરત શહેર ખાતે માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીની ઉપસ્થિતિમાં ખૂબ જ મોટી તિરંગા યાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે। સુરત જે મિની ભારત છે એમાં હજારોની સંખ્યામાં વિવિધ પ્રાંતોમાંથી સુરત શહેરના લોકો આ યાત્રામાં જોડાવાના છીએ। આજે માનનીય ગૃહમંત્રીશ્રી અહીંયા બજારમાં દુકાનો ઉપર જઈને તિરંગાનું વિતરણ કરી રહ્યા છે અને ખૂબ મોટી સંખ્યામાં લોકો આ યાત્રામાં જોડાય એવા માટેની અપીલ પણ કરી રહ્યા છે। माननीय प्रधानमंत्री श्री के मार्गदर्शन में पूरे भारत देश में हर घर तिरंगे का आयोजन किया गया है। 11 तारीख को सूरत शहर में माननीय मुख्यमंत्री श्री की उपस्थिति में बहुत ही बड़ी तिरंगा यात्रा, भव्य कार्निवल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है। आज गुजरात के माननीय गृह मंत्री श्री उनकी उपस्थिति में तिरंगे का वितरण दुकानों में लोगों को किया जा रहा है और खूब बड़ी संख्या में लोग इस तिरंगा यात्रा में जुड़े और हर घर तिरंगा जो कैंपेन है उसमें जुड़े, उसके जो प्रयत्न हैं वो किए जा रहे हैं। पूरे सूरत शहर में अप्रॉक्सीमेटली 4 लाख जितने तिरंगे मंगाए गए हैं और आज से तिरंगे का वितरण शुरू किया गया है। नेक्स्ट 3-4 दिन में ये पूरे 4 लाख तिरंगों का वितरण पूरे सूरत शहर में हो, इस तरह का आयोजन किया गया है। उसके जो एक महापर्व है उसमें सभी लोग तो अपना जितने राहदारी मित्रों हैं, अलग अलग विस्तार में रहने वालों को जो तिरंगा का वितरण किया जा रहा है पिछले 2 दिनों से, उसमें आज हमारे माननीय गृह राज्य मंत्री साहब भी शामिल हैं, मेयर साहब भी, सारे अधिकारी पदाधिकारी, हमारे जवान जो पुलिस के वो अलग अलग जगह भी दे रहे हैं। और उसके 11 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री साहब के प्रेजेंस में यहाँ पे एक बहुत भव्य जो है तिरंगा यात्रा का आयोजन भी किया गया है। 2 किलोमीटर के रूट में वाई जंक्शन से लेकर लाल भाई स्टेडियम तक, और उसके लिए पूरी तैयारियां जो पुलिस डिपार्टमेंट कर रही है। पुलिस की टीम के साथ में जो BSF और RF और CRPF की टीम भी आ गई है जो हमारे साथ मार्चिंग में रहेगी। तो डॉग स्क्वाड माउंटेड स्क्वाड हो गया, मोटरसाइकिल की टीम हो गई, ट्रैफिक ब्रिगेड की टीम हो गई, पैरामिलिट्री हो गई, और एक भव्य जो है यात्रा का आयोजन किया जाएगा। तो आपके माध्यम से मैं अपने लोगों को अपील भी करता हूँ, प्रजाजनों को, आप आइए, उसमें जुड़िए और आप जो इस हमारी तिरंगा के जो आन मान शान है उसको और ऊपर बढ़ाइए। सर, आपका पहला वर्ष है स्वतंत्रता दिवस को लेकर सूरत में, कैसा लग रहा है? ये 15 अगस्त तो हम लोग होता है जब अपने सभी के जो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ये हमारे राष्ट्रीय धुन और सब फ्लैग देख के, तो इस सभी के लिए जो है मतलब एक ऐसा खुशी का जो दिन है, सबसे बड़ा हमारा राष्ट्रीय पर्व है ये। अब 15 अगस्त का दिन जो है उसी को और अच्छे से सेलिब्रेट करने के लिए अभी जो हर घर तिरंगा से लेकर तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। तो सभी लोगों से अपील है कि जितना भी हो सके उतना जुड़े, अपने घरों के ऊपर फ्लैग लगाएं। हम लोगों ने भी अपने घर के ऊपर फ्लैग लगाया
आप भी लगाइए। और ये तिरंगा को हरदम जो हम लोग ऊपर रखें, जो है पूरे 24/7 365 दिन। આહવાન પર કાશ્મીરથી લઈને કન્યાકુમારી સુધી, ગામોની ગલીઓથી લઈને શહેરોના મોટા મોટા રસ્તાઓ સુધી, ગામોના ખેતરોથી લઈને ગુજરાતની મોટી મોટી ઇન્ડસ્ટ્રીઓ સુધી, શાળાઓથી લઈને કોલેજો સુધી ગુજરાતના પ્રત્યેક વર્ગના નાગરિકો, પ્રત્યેક ઉંમરના લોકો હર ઘર તિરંગા આ અભિયાનમાં જોડાયા છે। તે બદલ હું રાજ્યના સૌ નાગરિકોનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું। આઝાદીના અમૃત મહોત્સવ નિમિત્તે છેલ્લા 2 વર્ષથી પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીના આહવાન પર જે પ્રકારે હર ઘર તિરંગાના કાર્યક્રમમાં લોકોનો સહયોગ મળી રહ્યો છે, લોકોમાં દેશભક્તિની જે લાગણી છે એ પ્રગટ કરવા માટેનો એક ખૂબ મોટો અભિયાન એ ગુજરાતમાં 8 થી 15મી ઓગસ્ટ સુધી ચાલનાર છે। આજે ગુજરાતની મોટા ભાગની શાળાઓમાં બાળકો દ્વારા ચિત્રકામ અને રંગોલી સ્પર્ધામાં મોટી સંખ્યામાં ભાગ લેવામાં આવ્યો। ખૂબ મોટી સંખ્યામાં ગામોમાં સરપંચ, ઉપસરપંચ, પૂર્વ સરપંચો, બધા જ સમાજના લોકો નાનો મોટો વેર બધો બાજુમાં મૂકીને તિરંગા યાત્રામાં એક ગામ, એક રાજ્ય, એક દેશનો સંદેશ આપી રહ્યા છે। ગુજરાત પોલીસ દ્વારા, તમામ મહાનગરપાલિકાઓ દ્વારા તિરંગા વિતરણના અલગ અલગ કાર્યક્રમો આયોજન કરવામાં આવ્યા છે। આજે સુરત મહાનગરના ભાગલ વિસ્તારમાં તિરંગા વિતરણ કાર્યક્રમમાં ભાગ લેવાનો અવસર પ્રાપ્ત થયો। લોકોમાં તિરંગા પ્રત્યે જે ઉત્સાહ છે, જે લાગણી છે, જે આદર છે, એ આપ સૌએ બી નજરે જોયો છે। તિરંગાઓ ખૂટી પડે એ પ્રકારે ઓનલાઈન ઓર્ડરો તમામ કંપનીઓમાં, તમામ મિલોમાં જે તિરંગા બનાવવાનું કામ કરી રહ્યા છે તેને અછત પડી રહી હોય એ પ્રકારની માંગ દેશભરમાં ઊભી થઈ છે। તક્ષશિલાના પીડિતોએ કોંગ્રેસની ન્યાય યાત્રામાં જોડાવાનો સ્પષ્ટપણે ઇનકાર કર્યો છે, અને કઈ રીતે તમે જોઈ રહ્યા છો? ન્યાય યાત્રાનો જવાબ એ પીડિત પરિવારો દ્વારા આપવામાં આવ્યો છે। આ અનેક લોકોએ પોતાના જીવ ગુમાવ્યા છે, એની ઉપર કોઈ બી રાજનીતિ હોઈ જ ના શકે, અને હું આ બાબતે કોઈ બી રાજનીતિક સ્ટેટમેન્ટ આપવા નથી માંગતો, પરંતુ આ પરિવારોના દુઃખને રાજનીતિક વિષય બનાવવો એ ખૂબ મોટું પાપ છે।